Hi friends, welcome to Kannada Big Boss Season 8 Review in Telugu. Friends, Kannada Big Boss Season 8 10th week Monday episode was superb. ఎందుకంటే కిచ్చా సుదీప్ గారి వాయిస్ మెసేజ్తో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఆల్ కంటెస్టెంట్స్ 1-to-1 feedback has given. The feedback completely is matching my reviews. Last 1 week onwards, before that 1 week, totally 2 weeks onwards, some contestants are overconfident, some contestants are wasting the time. So jodi game and doing the mistakes, everything was pointed out. Fans of the contestants below of my videos are putting comments very harshly, very bad language. Even then fine. Why? Because is being a fans of contestants, they will accept their mistakes. Anyway, they will vote for them. Neutral audience are very, very important because show everybody will enjoy it. So everybody has the fans. All contestants, they have the fans. Only difference will come is neutral audience who are watching and entertainment, enjoying the show. That kind of audience are very important. So today one contestant Arvind may like it by somebody. Tomorrow Manju, they will like it somebody. So who are doing well, they will like it. So who is correct, who is wrong is very, very important. One person cannot be right all the time. He will also do mistakes. So when they do mistakes, if we tell in review, people are commenting like, no, you are doing biased review, you are doing favoritism. Fine, I don't care. Because incorrect is incorrect. I am the neutral audience. I am seeing the Big Boss show as a neutral audience. Whoever is doing well, I'll give that they did well. Whoever did wrong, I feel that okay, this person did something wrong, he should have done in different way. Like that is called review. Please bear with me. And first of all, I would request who are watching my review video first time, please subscribe my channel. And also in description I have mentioned my Instagram ID. In the screen also I have mentioned my Instagram ID. Please follow my Instagram ID. I am conducting many poll surveys. Also, I am sharing the inputs of contestants, live updates, everything also as a memes, as a kind of surveys, everything in the Instagram. I am very well active in Instagram. Please follow my Instagram and give your inputs. I will reply to you all. Thank you very much. Now, let's get into the reviews. Friends, ee roju episode matram చాలా వరకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఫీడ్బ్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫీడ్బ్యాక్స్. ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ గురించి ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ మాత్రం 100% కరెక్ట్. వన్ లైన్ ఆన్సర్, షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఫ్రమ్ కిచ్చా సుదీప్ సార్ ఈజ్ రియల్లీ సో స్వీట్ అండ్ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ కిచ్చా సుదీప్ సార్. సో పోతే కనుక ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ వైష్ణవి గురించిన ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం వెరీ క్లియర్. మన రివ్యూస్లో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. చాలా వరకు డెసిషన్స్ ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంది. అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా వరకు ఎక్స్ప్రెసివ్గా చేస్తుంది. డీసెంట్ బిహేవియర్. ప్రాబ్లం కమ్స్ ఈజ్ వెన్ ద ఇష్యూ కమ్స్ షీ ఈజ్ నాట్ ఓపెనింగ్ ద మౌత్. ఇష్యూలో సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వైష్ణవి దగ్గర ఉంది. హూ ఈజ్ ఈటింగ్ మోర్, ఎవరిది తప్పు ఉంది, ఎవరిది రైట్ ఉంది, షీ నోస్ వెరీ వెల్. బట్ ఇష్యూ టైంలో షీ డోంట్ ఓపెన్ ద మౌత్. ఆల్వేస్ షీ హ్యాస్ వన్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఈజ్ ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో మాత్రం వాయిస్ ఓపెన్ చేసి ఇష్యూ అడ్రస్ చేస్తుంది. మిగతా కంటెస్టెంట్స్ అరవింద్, రాజు విషయంలో కావచ్చు, అర్లియర్ కంటెస్టెంట్ మంజు విషయంలో కావచ్చు, షీ డోంట్ ఓపెన్ ద మౌత్. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కంఫర్ట్ జోన్ ఆర్ సాఫ్ట్ సమ్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఉండొచ్చు. దాట్ షుడ్ అవాయిడ్ వైష్ణవి. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద మిస్టేక్ ఇన్ వైష్ణవి. అదర్ దాన్ దట్ వైష్ణవి ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ compared to all other lady contestants. She is the one leading in the lady contestants, no doubt on it. Divya Uruduga nowhere nearby to Vaishnavi, it's very clear. తర్వాత చక్రవర్తి విషయంలో కిచ్చా సుదీప్ గారు క్లియర్గా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మంచి టాకటివ్, మంచి ఇంటెలిజెంట్, కాకపోతే ఏంటంటే అతి తెలివి, ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ కాజ్ ద డ్యామేజ్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ 2 వీక్స్లో చక్రవర్తి చూపించినటువంటి ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ ఫర్ చక్రవర్తి. చాలా వరకు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, బట్ ఇట్స్ టూ లేట్. చూద్దాం అది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందో చక్రవర్తి విషయంలో.
ఇకపోతే కనుక మంజు పావుగౌడ విషయంలో మాత్రం వెరీ క్లియర్గా లాస్ట్ 2-3 వీక్స్ నుంచి కూడా చెప్తూనే వచ్చాము. రిపీటెడ్ జోక్స్, నాట్ అట్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది లేదు. కేమ్ ఫ్రమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అయిపోయింది. దివ్యా సురేష్తో ఒక ఫేక్ రిలేషన్షిప్, ఫేక్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది సీరియస్గా తీసుకున్నాడు మంజు పావుగౌడ. దివ్యా సురేష్ ఒక స్క్రీన్ స్పేస్ కోసమే మంజుతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది అనేది నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. మంజు పావుగౌడ మాత్రం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని గేమ్లో చాలా వరకు డైవర్ట్ అయిపోయాడు. తనకున్నటువంటి ఇమేజ్ను మటుకు చాలా వరకు డ్యామేజ్ చేసుకున్నాడు, దాంట్లో నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. అదే విషయాన్ని క్లియర్గా కిచ్చా సుదీప్ గారు చెప్పారు. రిపీటెడ్ సినిమా, రిపీటెడ్ జోక్స్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎంటర్టైన్ ఫర్ ఆడియన్స్. ఇన్ ద సేమ్ టైం దివ్యా సురేష్తో నువ్వు టైం స్పెండ్ చేయడం, టాస్కుల విషయంలో వరకు ఉండడం మాత్రం చాలా వరకు నీలో ఉన్నటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మిస్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది. మంజు పావుగౌడ ఈజ్ అ వెరీ స్మార్ట్. ఆ విషయాన్ని క్యాచ్ చేశాడు. ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్ ద సేమ్ ఎపిసోడ్లోనే అందరినీ కూర్చోబెట్టి సారీ చెప్పడం, నేను కొంతమంది దివ్యా సురేష్తోనే టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది నా మిస్టేక్, ఇంకా రిమైనింగ్ 4 వీక్స్ ఉన్నాయి, 4 or 5 వీక్స్. సో ఈ 4 or 5 వీక్స్లో వచ్చేసి అన్నీ మర్చిపోదాము. ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ అర్లియర్ మంజు పావుగౌడ చెప్పడం మాత్రం సింప్లీ సూపర్. ఇక్కడి నుంచైనా కూడా దివ్యా సురేష్ను పక్కన పెట్టి దివ్యా సురేష్తో కలిపి అందరి కంటెస్టెంట్స్తో జోక్స్ వేసుకుంటూ ఎంటర్టైన్మెంట్ కనుక పండిస్తే డెఫినెట్లీ హీ విల్ బీ ద రన్నర్ అప్ ఇన్ దిస్ షో. బట్ ఇట్స్ టూ లేట్. ఆల్రెడీ అదర్ కంటెస్టెంట్స్ శమంత్ కావచ్చు, వైష్ణవి కావచ్చు, దే బికెమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మంజు టు ఎంటర్ ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ ఫర్ మంజు కేస్. ఇకపోతే కనుక దివ్యా సురేష్ విషయంలో మాత్రం క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ దేర్, ఇట్స్ అ ప్రాబ్లం. ఓన్లీ టాస్క్ మంజు పావుగౌడ. దిస్ ఈజ్ సో కాల్డ్ దివ్యా సురేష్ జర్నీ. సో టాస్కుల్లో కూడా కొన్ని హిట్లు, కొన్ని ఫట్లు. సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ షీ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ పొజిషన్. ఈ వీక్ 5 మంది కంటెస్టెంట్స్, ఓన్లీ దే ఆర్ 5 కంటెస్టెంట్స్ ఇన్ నామినేషన్స్. I conducted on poll survey, 1200 votes came. In that 60% votes, almost 750 votes saying that Divya Suresh will get eliminated in this week. So no doubt on it. Bottom 2లో చెప్పుకోవాలంటే దివ్యా సురేష్, ప్రియాంక వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. ప్రియాంక ఎలిమినేట్ అవుతుందా, దివ్యా సురేష్ ఎలిమినేట్ అవుతుందా అని సర్వే పెట్టినప్పుడు క్లియర్గా దివ్యా సురేష్ ఎలిమినేట్ అవుతుందని చెప్పి మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ 70% పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దివ్యా సురేష్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్. సో ఈ వీక్ కనుక సింగిల్ ఎలిమినేషన్ అయితే కనుక దివ్యా సురేష్, డబల్ ఎలిమినేషన్ అయితే మాత్రం దివ్యా సురేష్, ప్రియాంక ఇద్దరు కూడా ఎలిమినేట్ అవుతారు. అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఏమంటే ప్రశాంత్ సంబర్గి ఎలిమినేట్ అవుతాడని చెప్పి. నో వే, ప్రశాంత్ సంబర్గి డెఫినెట్గా టాప్ 7 ఆర్ టాప్ 8లో పోయి కూర్చునేదానికి 100% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో. ఇకపోతే కనుక అరవింద్ విషయంలో మాత్రం వెరీ క్లియర్గా ఎస్టర్డే మై రివ్యూ ఐ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ హీ బికేమ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. అదే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ గై, టాస్క్స్, గ్రాఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సూపర్ అరవింద్. బికాస్ సీజన్ 8 విన్నింగ్ స్కోప్ మ్యాక్సిమం అరవింద్ అనేది చాలా వరకు డిసైడ్ అయిపోయింది. బట్ బీయింగ్ ఏ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్, అటాకింగ్ ఆన్ అదర్స్, ఎస్పెషలీ ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో కావచ్చు, శమంత్ విషయంలో కావచ్చు, హౌస్ మేట్స్ విషయంలో కావచ్చు, అటాక్ అయ్యే ఓవర్ రూడ్నెస్ విల్ కాజ్ ద డ్యామేజ్. సో ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అరవింద్ విషయంలో. ఇన్నోసెన్స్, రియాలిటీ, జెన్యూనిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ అరవింద్. ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇట్. సో బీ కేర్ఫుల్. వన్ హెడ్సప్ మెసేజ్ ఇవ్వడం మాత్రం వెరీ గుడ్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అరవింద్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ బికాస్ he is into different track. One affection, దివ్యావరుడుగా లవ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, దాంట్లో సీరియస్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ అరవింద్ విల్ టేక్ దిస్. దట్ విల్ కాజ్ ద డ్యామేజ్ ఫర్ అరవింద్. ఒకవేళ సివియారిటీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ మోర్. సో యాజ్ యూజువల్ ఇఫ్ యూ ప్లే లైక్ దిస్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్. డెఫినెట్లీ విల్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద టాప్ 2. బట్ ఇలాగే
ఇష్యూస్ మీద అగ్రెసివ్గా అందరి మీదకి వెళ్ళిపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ హిస్ ర్యాంక్ విల్ కమ్ డౌన్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ అరవింద్ కేస్. దివ్య ఉరుడుగా, నో డౌట్ ఆన్ ఇట్, లాస్ట్ 2 weeks onwards I am telling it, she is completely concentration lost. She is only focusing with Aravind, maybe friendship, maybe affection, that is all different. She is in the game, she has to play the game. Whatever is there they can continue in outside, but the thing is ఈ ఎపిసోడ్ వరకు తీసుకుంటే మాత్రం చాలా వరకు దివ్య ఉరుడుగా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గేమ్. తను దాన్ని క్లియర్గా కిచ్చా సుదీప్ గారు చెప్పడం జరిగింది. తను గేమ్ మీద ఫోకస్ కాకుండా వేరే ఇష్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. గేమ్కు వచ్చిన ఇంటెన్షనే క్లియర్గా లేదు అనే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. దివ్య ఉరుడుగా ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునిందా అంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో తను మాట్లాడే విధానం కావచ్చు, తర్వాత వైష్ణవి విషయంలో ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో మాట్లాడే విషయంలో కావచ్చు, చాలా వరకు రెక్లెస్నెస్, చాలా వరకు ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఐ డోంట్ థింక్ దివ్య ఉరుడుగా విల్ కరెక్ట్ హర్ మిస్టేక్. ఇకపోతే కనుక శమంత్, హీరో ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్, హీరో ఆఫ్ ద డే 10th weekలో చెప్పుకోవాలంటే శమంత్ మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ సింప్లీ సూపర్, ఎక్సలెంట్. ఎక్కడో ఎలిమినేట్ అయ్యేటువంటి కంటెస్టెంట్ టాప్ 3 గేర్లో ఉంటున్నాడు అని చెప్పి క్లియర్గా కిచ్చా సుదీప్ గారు చెప్పడము. ఇంకా కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసావంటే మాత్రం టాప్లో విన్నర్ అయ్యేదానికి కూడా నీకు స్కోప్ ఉంది. డెఫినెట్లీ శమంత్కు విన్నింగ్ అయ్యేదానికి కూడా స్కోప్ ఉంది. కాకపోతే ఒకే ఒక చోట కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కనుక బిల్డ్ చేసుకున్నాడని మాత్రం డెఫినెట్లీ హీ విల్ బి ద విన్నర్ ఆర్ రన్నర్ ఆర్ టాప్ 3, నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జెన్యూనిటీ ఈజ్ దేర్, ఇన్నోసెన్స్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ దేర్. సో దీస్ 3 బిహేవియర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ శమంత్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి కనుక యాడ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ హీ విల్ బీ ఇన్ టాప్ 3. వైష్ణవి విషయంలో కూడా వెరీ సీరియస్గా చెప్పొచ్చు, షీ ఈజ్ ఇన్ టు టాప్ 3, నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇష్యూస్లో వచ్చినప్పుడు వాయిస్ రేస్ చేయాలి వైష్ణవి. సో చూద్దాం అది ఎంతవరకు వీళ్ళిద్దరూ తీసుకుంటారు అనే విషయము. నిన్నటి స్టోరీలో కూడా టాటా ఈస్ ర్యాబిట్ స్టోరీలో కూడా వెరీ క్లియర్గా చెప్పాను, ర్యాబిట్స్ ఆర్ మంజు పావుగౌడ, అరవింద్, టాటా ఈస్ ఆర్ శమంత్, వైష్ణవి. దట్ ఈస్ వాట్ హీ టోల్డ్ టుడే కిచ్చా సుదీప్ గారు వెరీ క్లియర్గా. శమంత్ అండ్ వైష్ణవి దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. రఘు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి హీఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చేసినా కూడా ఈజ్ ఎ వెరీ నిల్, 0. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్, కొద్దిగా వైష్ణవి తో ఉన్నటువంటి ఒక షేరింగ్ అనేది రఘుకు మైలేజ్ ఇచ్చింది. అదే కంటిన్యూ అనేది మాత్రం వర్కౌట్ కాదు, పర్సనాలిటీ సపోర్టివ్గా లేదు. ఓన్లీ వైష్ణవి గుడ్ విల్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ క్యారీ ఫర్ టాప్ 7, టాప్ 8. డెఫినెట్లీ రఘు ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ జోన్. అదే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో తను మిగతా హౌస్మేట్స్ అందరినీ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఒక్క వైష్ణవి పక్కన ఉంటే చాలు, ఐ విల్ బి ద స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అని ఏదైతే థింక్ చేస్తున్నాడో కంప్లీట్లీ రాంగ్. హింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రఘు ఆల్సో రియలైజ్డ్ ఇట్. ఐ డోంట్ థింక్ హీ విల్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే హీ హాజ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ విత్ ఎవ్రీబడి. సో డెఫినెట్లీ హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్ 11th week or 12th week. We have to see. So far he came journey this much only is the great thing which I feel. ఇకపోతే కనుక శుభపుంజ విషయంలో మాత్రం క్లియర్గా లాస్ట్ 2 weeks onwards I am telling, she is doing nothing in the house, she is wasting the time, she is doing time pass in the game. Strong contestants are losing opportunities because of శుభపుంజ. సో శుభపుంజ ఎప్పుడో ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాకే ఎలిమినేట్ కావాల్సిన కంటెస్టెంట్. కొంతమంది వీక్ కంటెస్టెంట్స్, నెగిటివ్ కంటెస్టెంట్స్ ఉండడం వల్ల షీ గాట్ సేవ్డ్ ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ శుభపుంజాన్ని నామినేషన్లకి ఎప్పుడు తీసుకురాలేదు వాళ్ళు. ఈ వీక్ కనుక నామినేషన్లో ఉండింటే మాత్రం ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ మాత్రం శుభపుంజ. బట్ షీ ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్, షీ యూజ్డ్ ద గోల్డెన్ పాస్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మాత్రం వెరీ టఫ్ టైం ఫర్ శుభపుంజ. ఆరాముగా ఉండడం అనేది అడ్వాంటేజ్, ఆరాముగా ఉండడం అనేది కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అని వన్ షార్ట్ ఆన్సర్, నథింగ్ టు టెల్ అబౌట్ హర్, ఓన్లీ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ శుభపుంజ. నిధి సుబ్బయ్య విషయంలో మాత్రం వెరీ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది, నువ్వు
అన్ని విషయాలు ఓపెన్గా చెప్పడం అనేది, రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది వెరీ గుడ్. ఇతరులకు ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడే విషయాల్లో చాలా వరకు హర్టింగ్గా ఉంటుందో అదే నీ డిసడ్వాంటేజ్. నోటి దుడుసు పనికిరాదు. సో లూజ్ టాక్ విల్ కాజ్ ద డ్యామేజ్ అనేది క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే నిధి సుబ్బయ్య చాలా వరకు ప్రశాంత్ సంబర్గి విషయంలో చాలా వరకు లూజ్ టాక్ మాట్లాడింది. ఎస్, నిధి సుబ్బయ్య ఆల్సో గాట్ లూజ్ టాక్ ఫ్రమ్ ప్రశాంత్ సంబర్గి. సో అదే లూజ్ టాక్ను తను కూడా చేయడం అనేది తనకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. షీ షుడ్ కంట్రోల్ ఇట్. ఇకపోతే కనుక ప్రశాంత్ సంబర్గి హీరో ఆఫ్ ద పర్సన్. నాకు చాలా వరకు ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ ప్రశాంత్ సంబర్గి. ఎందుకంటే ఏమైతే ఫీడ్బ్యాక్స్ మంజు గురించి చెప్పి లాస్ట్ 2-3 వీక్స్ బ్యాక్ నుంచి చెప్తున్నాడు. రిపీటెడ్ జోక్స్, ఓన్లీ బాడీ గార్డ్ ఫర్ దివ్య సురేష్, తర్వాత సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. 100% కరెక్ట్. అనాలిసిస్ ఆర్ సింప్లీ సూపర్. బట్ తనను ఇంతమంది నెగిటివిటీ ఉండే జనాల మధ్యలో తన వాయిస్ రేస్ చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ హీ హ్యాస్ టు డూ ఓవర్ యాక్షన్. హీ డిడ్ ఇట్ బికాస్ సమ్ యాక్షన్స్ ఆర్ రియలీ యూస్ఫుల్. సత్యాగ్రహ ఫస్ట్ టైం, ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. తర్వాత వచ్చేసి ఈ వీక్లో కూడా టాస్క్ల పర్ఫార్మెన్స్ సింప్లీ సూపర్. బట్ వన్ మోర్ టైం హంగర్ స్ట్రైక్ అనేది మాత్రం కొద్దిగా సర్కాస్టింగ్గా, ఓవర్ యాక్షన్గా చాలామంది అక్కడ ఫీల్ అయ్యారు. ఈవెన్ ఆడియన్స్లో కూడా కొద్ది వరకు అగైన్ వై వీ నీడ్ అనేది అనిపించింది. కాకపోతే హీ హ్యాజ్ సక్సెస్డ్. ఎందుకంటే వాయిస్ రేస్ చేశాడు, అందరి నెగిటివ్స్ బయటకు వచ్చాయి. హీ హ్యాజ్ సక్సెస్. సో ఆ సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్లీ ఫీల్ అయ్యాడు. సో ఆ విషయంలో చెప్పుకుంటే మాత్రం ప్రశాంత్ సంబర్గి ఈజ్ సింప్లీ సూపర్. తన జర్నీ మాత్రము టాప్ 7, టాప్ 8కి మాత్రం ఈజీగా వెళ్ళిపోతాడు. హీ డోంట్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్ నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్. నెక్స్ట్ 2 వీక్స్ 10th and 11th వీక్ నో డౌట్ హీ వోంట్ ఎలిమినేట్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రశాంత్ సంబర్గి. ప్రియాంక విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఈ వీక్లో తన వాయిస్ రైస్ చేయడము ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ ప్రియాంక. తర్వాత స్టేబుల్గా మాట్లాడడము, తర్వాత లాజిక్స్ రైస్ చేయడం చాలా వరకు గుడ్ మైలేజ్ ఫర్ ప్రియాంక. ఓన్లీ నెగిటివ్ ఈజ్ మిగతా కంటెస్టెంట్స్తో మింగిల్ కాలేకపోవడం, అది ఒక నెగిటివిటీ. తర్వాత వచ్చేసి టాస్కుల విషయాల్లో కూడా కొద్ది వరకు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా వరకు బాగుంది. కొన్ని టాస్కుల్లో గివప్ చేయడం అనేది మాత్రం అది కొద్ది వరకు డ్యామేజ్ అనిపించిండొచ్చు. ఓవరాల్లీ ప్రియాంక బిహేవియర్ ఈజ్ సింప్లీ సూపర్. గేమ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్. ఇదే విషయాన్ని శమంత్ చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు హౌస్ మేట్స్ అందరితో కూడా మింగిల్ కావటం లేదు అనే దాని మీద కలిపే ప్రదర్శన వేస్తే శమంత్ను లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చింది. అదే విషయాన్ని కిచ్చా సుదీప్ గారు చెప్తే ఐ లవ్ యూ చెప్పింది. సో ఇట్స్ అప్ టు హర్ హౌ టు టేక్ అనేది. ఆడియన్స్ కూడా చాలా వరకు ఇక్కడ కొద్దిగా నెగిటివ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రియాంక విషయానికి వచ్చేటప్పటికి. చూద్దాం హౌ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ప్రియాంక. ఓవరాలీ ఫ్రెండ్స్, టుడే ఎపిసోడ్ మాత్రము హౌస్ మేట్స్ అందరికీ కూడా ఒక క్లియర్ డైరెక్షన్ అనేది హెల్ప్ అయింది. లాస్ట్ 2 వీక్స్లో కన్మణి కావచ్చు, తర్వాత వచ్చేసి బిగ్ బాస్ ఇచ్చేటువంటి డైరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా హౌస్ మేట్స్ ఎవరికి కూడా సీరియస్నెస్ కనిపించలేదు. వాళ్ళు దే హ్యావ్ నాట్ టేకన్ ద ఇన్పుట్స్. అట్లీస్ట్ కిచ్చా సుదీప్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ మాత్రం కొద్ది వరకు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారనే కనబడుతుంది. మంజు విషయంలో కావచ్చు, నిధి సుబ్బయ్య, శుభపుంజయ్ ఇద్దరు కూడా నౌ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. జోడీలుగా కూర్చుంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ బోరింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. మనకు కూడా చాలా వరకు బోరింగ్ ఉంది, ఎంతసేపని వాళ్ళిద్దరిని చూపిస్తారు అనేది మాత్రం వాళ్ళ నోట్తో వాళ్ళే చెప్పడం అనేది మాత్రం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో పోతే కనుక ఓవరాలీ ఇట్స్ అ బూస్టింగ్ ఫర్ శమంత్ అని కూడా క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. వెరీ క్లాసిక్ ఇన్పుట్స్. అదే విషయాన్ని ప్రశాంత్ సంబర్గి కూడా చెప్పడం జరిగింది శమంత్ విషయంలో. శమంత్కు కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేయడంలో కావచ్చు, కొద్దిగా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడంలో కావచ్చు ప్రశాంత్ సంబర్గి హ్యాండ్ అనేది 100% ఉంది. సో ఈ విషయంలో మాత్రం ప్రశాంత్ సంబర్గిని నాకు అప్రిషియేట్ చేయాలనిపించింది శమంత్కు హెల్ప్ చేసిన విషయంలో. అదే విషయాన్ని తర్వాత దివ్య సురేష్కు కిచ్చా సుదీప్ గారు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎంతసేపు నేను మంజుతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావు అనే విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత శమంత్ ఫన్నీగా నెక్స్ట్ వీక్ చూడు దివ్య సురేష్ని ఎంతసేపు శమంత్తో ఉంటున్నావు అనే కామెంట్ ఇప్పిస్తాను చూడు అన్నప్పుడు ప్రశాంత్ సంబర్గి మాత్రం వార్న్ చేయడం చాలా స్వీట్గా అనిపించింది. ఇట్స్ అ రియలీ మీనింగ్ఫుల్. నువ్వు ఆడపిల్లలు వెనకాల పడకూడదు, ఆడపిల్లలు కూడా కొద్ది సైడ్ నీకు రెస్పాన్స్ ఉండాలి, వాల్యూ పోగొట్టుకోవద్దు అని చెప్పిన విధానం మాత్రం సింప్లీ సూపర్.
శమంత్ ఇంక ఎవరితోనూ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఇన్నోసెన్స్ జెన్యూనిటీ అనేది చాలా వరకు ప్రూవ్ అయింది. ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా సూపర్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ లైక్ దట్ ఆరామ్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేసి టాప్ 3లో కూర్చుంటాడు అనమాట. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఓవరాల్గా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ మాత్రం సింప్లీ సూపర్. వాయిస్ మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కన్మణి కోసం ఇచ్చినటువంటి సాంగ్ కంపోజిషన్, డైలీ ఒక సాంగ్ పాడాలి అనే టాస్క్లో భాగంగా శమంత్ ఈరోజు దివ్యా వృడుగతో కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ లిరిక్ కాంబినేషన్తో సాంగ్ పాడినది మాత్రం చాలా వరకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. కెమెరా ఉమన్ కన్ముని గురించి చాలా వరకు ఫన్నీగా అనిపించింది. ఇకపోతే కనుక క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ మండే రోజే స్టార్ట్ అయిపోయింది. క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ ప్రకారం చూస్తే కనుక ఈరోజు పెట్టిన టాస్క్లో దివ్యా వృడుగా విన్ కావడం శమంత్ మీద. సో చాలా వరకు దివ్యా వృడుగా హెల్త్ రికవరీకి ఈ వీక్ పర్ఫార్మెన్స్కి కొద్దిగా కిక్ స్టార్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. చూద్దాం హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దివ్యా వృడుగా. పోతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్ నామినేషన్స్ 5 contestants ఆర్ ఇన్ నామినేషన్స్. డెఫినెట్లీ దివ్యా, సురేష్, ప్రియాంక ఆర్ బోత్ ఇన్ డేంజర్ జోన్. చూద్దాం అది ఎంతవరకు వారిద్దరికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ టుడే రివ్యూ అండ్ వీ విల్ మీట్ టుమారో with my another review with tomorrow episode. Thank you very much and good night.